सो कुछ घड़ियाँ कुछ पल कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरे सगले कुल तारे, अर दर गए पत स्यों जाएंदा। गुरु महाराज के महावाकां अनुसार हरि जस कीर्तन 9 प्रकार की भगती हुंदी है। 9 प्रकार की भगती दे विचों कीर्तन भी भगती है। जिमें कि सरवण भगती है, सुनना भी भगती है, सिमरन भी भगती है, आत्म निवेदन, सखा भाव, प्रेमा भगती, ये सब भगतियां हैं। कीर्तन भी भगती है। भगत नवै प्रकारा पंडित वेद पुकारा। वेदां विच महाराज जी कहते 9 प्रकार की भगती लिखी है। सो आपां सारिਆਂ ने रल मिल के कुछ पल कुछ घड़ियां सतगुर सच्चे पातशाह महाराज के लेखे विच लाउणियां हन, क्योंकि उम्र ओहा विच लेखे दे जो याद साईं दी गुजरे पैंदी मुजरे, नहीं तो सानू हासिल की है इस विच नीले हुजरे संझ ते फजरे। वो पल वो साह साढ़े लेखे विच ने जिहड़े सच्चे पातशाह महाराज जी की हजूरी विच नाम जपद्या होया, बाणी सुनद्या होया, सेवा करद्या होया गुजर जाते हैं। ਉਹੀ घड़ियाँ लेखे विच ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। सो आओ खुशियां का समा है। गुरमुख परिवार ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ओट आसरा लिया है। हरि जस कीर्तन सारे परिवार ने रल मिल के कराए हैं। सो इसका महात्म महाराज जी दसते हैं। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता। गुरु महाराज कहते जो गुरु महाराज की महिमा गाते हैं, साधुओं की महिमा है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की महिमा है, बड़ी अपरपार है। इतनी वड्डी महिमा हुंदी है, सतगुर सच्चे पातशाह खुश हो जाण तां पिंगल पर्वत पार परे। एक पिंगला जितों तुरिया नहीं जाता, हथ पैर काम नहीं करते, महाराज कहते वो भी पर्वत पर चढ़ जाता जे सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा हो जाए। ठीक हो जाता है। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर वकीता, अंधले त्रिभुवन सूझिया गुर भेट पनीता। जिन्हों दिखाई नहीं दिंदा, ज्ञान के नेत्र तो भी हीणा है, शरीर के नेत्रों तो भी हीणा है। महाराज कहते उन्होंने तिन्ना भवनां की सोझी हो जाती है, जिहड़ा जिहदे उत्ते सतगुरु खुश हो जाण। अंधले त्रिभुवन सूझिया गुर भेट पनीता, महिमा साधु संग की सुने हो मेरे मीता। महाराज कहते साधुआं की महिमा है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की महिमा है। तो इस तरह की महिमा है गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की। जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं प्रेम के नाल नमस्कार कर लई, मत्था टेक लिया, उन्होंने सारे ही गुरु पीरां नूं, सारे भगतां नूं उस बंदे की नमस्कार हो जाती है। सारिਆਂ नूं ही मत्था टेक जाता है। सो इस करके साध संगत महिमा साधु संग की सुने हो मेरे मीता। जो सच्चे पातशाह के शरण विच प्रेम दे नाल आउंदा है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे विरध स्वामी छंदा। जिहड़ा बंदा महाराज की शरण विच आउंदा है, उन्होंने गुरु महाराज जी कंठ नाल लाउंदे ने, गले नाल लाउंदे ने। जो शरण आवे तिस कंठ लावे विरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा गेल करन। तो इस तरीके दे नाल साध संगत एक बारी की गल है, जिहड़ा ओट आसरा लैंदा है महाराज जी का, गुरु महाराज जी किवें उहदे कारज रास करते हैं। क्योंकि गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवार। धन्ना भगत जी ने आरता गायन किया है, तो वो फरमान करते हैं, गोपाल मैं तेरा आरता करदा, जिहड़ा बंदा तेरी भगती करता है तो उन्हां दे कारज रास कर दिना। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस करके साध संगत आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ओट आसरा लैने आ भी सच्चे पातशाह जिहड़े कारज ने ये तू ही रास करने हैं। अंग संग सहाई होके तू ही वरतना है, तू ही साडे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना है, विघ्नां दे नाश तू ही करने ने, औंकड़ां दूर तू ही करनियां हैं। इस करके आपां घरां विच गुरबाणी दे जाप कराउने आ, सतगुर सच्चे पातशाह का ओट आसरा लैने। तो जदों महाराज खुश हो जाण, फिर साध संग बड़े बड़े विघन, जन्मां जन्मां दे विघन गुरु महाराज जी कट देंदे ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो किस तरह कटते हैं साध संगत, बहुत सारिया साखियां विचारां आउंदियां हन। एक बार एक भाई आकुल जी होए हैं, पंजवें पातशाह महाराज के सेवक हैं। गुरु महाराज तो चरण पहुँ लैके सिक्खी प्राप्त की हुई है।
ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 10, 11 ਸਾਲ, 12 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗਾਈ, ਕੁੜਮਾਈ, ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਕਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਗਾਈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਨਾਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੁਪਈਆ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਵਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਵਰ ਢੂੰਡੋ। ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰ ਢੂੰਡਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਲਕਾਣੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਧਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗਾਈ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਕੁਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਹੁੱਕੇ ਬੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾ ਲੈਣ ਅੱਗ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੱਕੇ ਤਮਾਕੂਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਧਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਚਮ ਹੈ, ਸੁੱਚਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਜਰਦਿਆਂ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਹੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੁੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਸੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਾਸੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਾਸੈ। ਜੰਬੁਕ ਨਾਮ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜ ਸਾਨੂੰ ਗਰਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੜਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਦਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਦਨੇ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹੱਥ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਬੋੜੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੜਕੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਸ ਨਾ, ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਭ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗ ਤੁਕਰ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਸੈ। ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਸੈ।